Hello everyone. Sharad Institute of Technology Polytechnic Program of Electrical Engineering welcomes all students. So for the academic year 2020-21, for the final year electrical diploma student, there is a subject Energy Conservation and Audit. Subject code is 22525 and this lecture is conducted by Mrs. A.A. Kekre. So today we'll start unit number 5 and the last unit of this subject, Energy Audit of Electrical System, which carries 16 marks. Course outcome, carry out energy audit of an electrical system. So these are the syllabus content for unit number 5. So we'll read one by one. 5.1 Energy Audit definitions as per the Energy Conservation Act specific energy consumption. 5.2 Energy Audit instruments and their use. 5.3 Questionnaire for energy audit projects. So questionnaire is nothing but a bunch of questions. Next, energy flow diagram, which is also known as Sankey diagram. 5.5 Simple payback period and the problems on it. 5.6 Energy audit procedure, walkthrough audit and detailed audit, and the last point is energy audit report format. So all these are the 7 points which we are going to see in different sessions. So let's start our today's session, that is our lecture number 32. Contents for this particular lecture are energy audit definitions, specific energy consumption, and need of energy audit, advantages of energy audit. Okay, so let's start. First, definitions. An energy audit is an inspection, survey and analysis of energy flows for energy conservation in a building, process or system to reduce the amount of energy input into the system without negatively affecting the outputs. सो ह्याचं मीनिंग काय आहे की एनर्जी ऑडिट एक प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये इन्स्पेक्शन केलं जातं, म्हणजे काय काय गोष्टींचं ऑब्झर्वेशन केलं जातं, प्रिसाईज ऑब्झर्वेशन केलं जातं, दॅट इज इन्स्पेक्शन. नेक्स्ट, सर्वे केला जातो त्या प्लांटमधला आणि जो काय डेटा कलेक्ट केलेला आहे त्याचं ॲनालिसिस केलं जातं. अँड द लास्ट, डिफरंट एनर्जी कन्झर्वेशनच्या अपॉर्च्युनिटीज काय काय आहेत त्या प्लांटमध्ये हे काय केलं जातं, पॉइंट आउट केलं जातं आणि मग ते इम्प्लिमेंट केलं जातं. सो ॲज टू रिड्यूस द अमाऊंट ऑफ एनर्जी इनपुट. म्हणजे हे सगळं केल्यानंतर काय होतं, जे एनर्जी इनपुट जाणार आहे त्या प्लांटला त्याचं कसं रिडक्शन होईल आणि आउटपुट कसं इफेक्टिव्ह होईल, त्याची क्वांटिटी किंवा त्याची क्वालिटी किंवा त्याच्यावर बॅड इम्पॅक्ट न करता आपण हे सगळं कसं करू शकतो, हे सगळं कशामध्ये येतं, एनर्जी ऑडिटमध्ये येतं. थोडक्यात काय, विथ लेस इनपुट more output without disturbing the quality of output and the quantity of output. So that is energy audit. Now the next definition is energy audit is a systematic approach for plant study. म्हणजेच काय, एखाद्या प्लांटचा एनर्जी फ्लोचा स्टडी करणे आणि कन्झर्वेशन आयडियाज देणे, हाऊ वी कॅन सेव्ह दी एनर्जी, हे म्हणजेच काय, एनर्जी ऑडिट. नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज the judicious and effective use of energy to maximize profit, that is minimize cost and enhance competitive positions is nothing but energy audit. So ह्याच्यामध्ये सुद्धा काय सांगितलेलं आहे, the effective use of energy and to get the optimized energy to maximize the profit अँड एनहान्स द कॉम्पिटेटिव्ह पोझिशन. म्हणजेच काय, जो काय एनर्जी आहे त्या प्लांटमध्ये त्या सगळ्याचं काय करायचं, ऑप्टिमायझेशन करायचं, म्हणजेच पुरेपूर वापर करायचा की जेणेकरून तिथं प्रॉफिट जास्तीत जास्त घेऊ आपण, म्हणजे वेस्टेज कुठं होणार नाही आणि कॉस्ट काय होईल त्याची कमी होईल. आणि काय करायचं आहे की आपल्याच प्लांटमधल्या आउटपुटच्या क्वालिटीज काय करायच्या आहेत, एनहान्स करायच्या आहेत. सो दॅट इज ऑल्सो एनर्जी audit. The next is energy audit means analysis of energy utilization in the plant. आता analysis म्हणजे परत तेच आलं, inspection आलं, survey आलं, and the last is collection of all the data and suggest different energy conservation opportunities in the plant.
म्हणजे ह्या सगळ्या चारही डेफिनेशनचा जर अर्थ बघितला आपण तर अर्थ एकच होतो की एनर्जी ऑडिट ही एक प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी ऑब्झर्व केल्या जातात रिलेटेड टू द प्रोसेस. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असतील, इनपुट असतील, आउटपुट असतील, या सगळ्या ऑब्झर्व केल्या जातात केअरफुली. नंतर डेटा कलेक्ट केला जातो, त्या डेटाचं ॲनालिसिस केलं जातं आणि ॲनालिसिस केल्यानंतर वेगवेगळ्या एनर्जी सेव्हिंग अपॉर्च्युनिटीज म्हणजे आपण एनर्जी कुठं कुठं सेव्ह करू शकतो किंवा बचत करू शकतो कुठे कुठे आपण, तर त्या सगळ्या अपॉर्च्युनिटीज काय केल्या जातात, फाइंड आउट केल्या जातात आणि इम्प्लिमेंटसुद्धा केल्या जातात. सो हे सगळं म्हणजेच काय, एनर्जी ऑडिट. और सिम्पली वी कॅन से एनर्जी ऑडिट मीन्स यूजिंग एनर्जी मोर इफिशियंटली or reducing energy wastage. So that is also energy audit. So out of this you can write anyone in MSBT exam while giving or writing the definition of energy audit. Now next, the main aim of energy audit is to check proper utilization of energy in the plant. म्हणजे एखाद्या प्लांटमध्ये प्रॉपर एनर्जीचं युटिलायझेशन किंवा जे काय रिसोर्सेस आहेत, मटेरियल आहे, जे काय वापरलेलं आहे इनपुट, त्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन होते की नाही हे बघायचं आहे. ऑल्सो एनर्जी ऑडिट डज द फॉलोइंग थिंग्स. म्हणजे एनर्जी ऑडिटमध्ये काय काय ॲक्च्युली केलं जातं, तर हे 3 क्वेश्चन्स आहेत. हाऊ मच एनर्जी इज बिईंग युज्ड इन द प्लांट, म्हणजे एक्झॅक्टली किती एनर्जी ॲक्च्युली प्लांटमध्ये करंट सिच्युएशनमध्ये वापरली जाते. नेक्स्ट, हाऊ मच एनर्जी शुड बी युज्ड इन द प्लांट, म्हणजे आता किती एक्झॅक्टली करंट वापरली जाते एनर्जी. दुसरा क्वेश्चन काय आहे, हाऊ मच एनर्जी शुड बी यूज, म्हणजे किती वापरली पाहिजे प्लांटमध्ये एनर्जी. अँड द लास्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हाऊ मच एनर्जी कॅन बी सेव्ड इन द प्लांट. म्हणजे वरचा 2 स्टडी केल्यानंतर थर्ड पॉईंटमध्ये आपल्याला कळतं की आपण कुठे कुठे एनर्जी सेव्ह करू शकतो. सो बाय आस्किंग दीज 3 क्वेश्चन्स और बाय फाइंडिंग आउट दीज आन्सर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चन्स वी कॅन गेट इट डन दी एनर्जी ऑडिट. सो हे एनर्जी ऑडिटमधले 3 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत की एनर्जी आत्ता किती वापरली जाते, एनर्जी ॲक्च्युली किती वापरायला पाहिजे आणि किती एनर्जी आपण त्या प्लांटमध्ये सेव्ह करू शकतो. हे सगळंच म्हणजे काय, एनर्जी ऑडिट आहे. ओके, नाव नेक्स्ट, नीड फॉर एनर्जी ऑडिट. म्हणजे एनर्जी ऑडिट करणं का गरजेचं आहे ते आपण बघणार आहोत. सो आपल्याला माहीत आहे की डे बाय डे आपल्या कंट्रीमध्ये पॉप्युलेशन इन्क्रीज होतं आहे, प्लस मॉडर्नायझेशनसुद्धा होतं आहे आपल्या कंट्रीमध्ये. म्हणजे जास्तीत जास्त आपण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स किंवा अप्लायन्सेस वापरत आहोत, राईट. आणि इंडस्ट्रियलायझेशन काय होतं आहे, जास्तीत जास्त होते. सो ह्या सगळ्यांना काय लागतं, इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक नीड झालेली आहे. जसं फूड, शेल्टर, क्लोथ ह्या बेसिक नीड्स आहेत, तसंच इलेक्ट्रिसिटीसुद्धा काय झालेलं आहे, एक बेसिक नीड झालेलं आहे. सो पॉप्युलेशन वाढलं, घरं वाढली, राईट. सो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स वाढले, मोर मॉडर्नायझेशन झालं, म्हणजे वी आर युजिंग मोर कम्फर्टेबल इक्विपमेंट इन आवर होम और इन अ फॅक्टरी. सो ते आलं. सो इलेक्ट्रिकलचा यूज किंवा इलेक्ट्रिसिटीचा वापर वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे आपण काय होतं आहे की वापर जरी जास्त वाढला असेल तरी जनरेशन काय झालेलं आहे, जनरेशन हे ॲज कम्पेअर्ड टू द डिमांड काय झालेलं आहे, जनरेशन तेवढंच आहे किंवा डिमांड वाढत चालले पण जनरेशन काय आहे तेवढंच आहे किंवा लो जनरेशन आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द डिमांड. सो आपल्याला हा जो गॅप आहे बिटवीन द पॉवर जनरेशन अँड डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो काय करायचा आहे, ब्रिज करायचा आहे किंवा तो जो गॅप आहे तो कमीत कमी करायचा आहे. सो हा गॅप कमी करण्यासाठी आपण सिम्पल स्टेप काय करू शकतो, एनर्जी ऑडिट किंवा एनर्जी कन्झर्वेशन करू शकतो टू ब्रिज द गॅप बिटवीन पॉवर जनरेशन अँड डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन save energy or we can adopt energy audit to bridge the gap between these two. So थोडक्यात काय आहे, पॉवर जनरेशन आपण जसं डिमांड इन्क्रीज होईल तसं पॉवर जनरेशन क्विकली इन्क्रीज करू शकत नाही बिकॉज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू इन्क्रीज जनरेशन ॲज द डिमांड इन्क्रीजेस. प्लस नंबर ऑफ पॉवर प्लांट्स आपण इन्क्रीज करू शकत नाही. का इन्क्रीज करू शकत नाही, बिकॉज वी आर हॅव्हिंग अ लेस क्वांटिटी ऑफ फॉसिल फ्युएल्स लाईक कोल, नॅचरल गॅस, युरेनियम. सो हे जे पॉवर तयार करणारे जे काय फ्युएल्स आहेत, कोळसा असेल
नॅचरल गॅस असेल किंवा युरेनियम, न्यूक्लिअर फ्युएल असतील, त्याचे साठे काय आहेत आपल्याकडे कमी आहेत. ओके, सो त्यांचे रिझर्व्स कमी आहेत, त्यामुळे आपण जसं लागेल तसं वापरलं तर नेक्स्ट फ्युचरमध्ये ते पूर्ण संपून जातील. सो आपल्याला काय करायचे आहेत, हे फॉसिल फ्युएल सेव्हसुद्धा करायचे आहेत, प्लस जनरेशनसुद्धा आपल्याला कमी करायचं नाही आहे. जेवढी डिमांड आहे तेवढं जनरेशन देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. त्यामुळे आपण काय करू शकतो की हे जे डिमांड आहे इलेक्ट्रिसिटीचं कन्झ्युमरकडनं होणारं, मग ते कन्झ्युमर मे बी इंडस्ट्रियल असतील, रेसिडेन्शियल असतील, कमर्शियल असतील, त्यांनी त्यांचं डिमांड जर कमी केलं. डिमांड कमी करणं म्हणजे असं नाही की काहीच अप्लायन्सेस वापरायचे नाहीत. इट डझंट मीन दॅट वी हॅव टू स्विच ऑफ ऑल द लाईट, फॅन्स, दो इट इज नेसेसरी टू यूज. म्हणजे जरी लागणार असेल तरी आपण ते बंद केलं तर ते एनर्जी कन्झर्वेशन होत नाही. तर एनर्जी कन्झर्वेशन म्हणजेच काय की इफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी करायचा. म्हणजेच काय की जिथं गरज लागेल तिथंच इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करायचा आणि जिथं लागत नाही तिथं सिम्पली स्विच ऑफ करायचे ते अप्लायन्सेस. सो ते म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी कन्झर्वेशन करू शकतो आपण. सो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जर कन्झ्युमरनी कमी केली तर जनरेशनवर त्याचा लोड येणार नाही आणि त्यामुळं काय होणार आहे, हा जो गॅप आहे जनरेशन आणि डिमांडमध्ये तो कमीत कमी होईल. सो तेच आपण काय करणार आहोत, एनर्जी ऑडिट थ्रू आपण एनर्जी कन्झर्वेशन करणार आहोत. म्हणजे हा जो गॅप आहे तो कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत थ्रू द एनर्जी ऑडिट. नेक्स्ट आणखीन का गरज आहे एनर्जी ऑडिट करायची, तर सेकंड आहे टू रिड्यूस पोल्युशन अँड सेव्स फॉसिल फ्युएल्स लाईक कोल, नॅचरल गॅस, युरेनियम. ओके, सो हे पण आपल्याला काय करायचं आहे, सेव्ह करायचे आहेत. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे फॉसिल फ्युएल सेव्ह करायचे आहेत आणि पोल्युशनसुद्धा कमी करायचं आहे. आता पोल्युशन कसं कमी करायचं, तर मोस्ट ऑफ द जनरेशन इन इंडिया इज डन बाय दी कोल पॉवर प्लांट, म्हणजे कोळशापासून होतं. तर हे जे कोळशापासून जनरेशन होतं तर ते कोळसा जाळल्यानंतर त्याच्यातनं वेगवेगळे पोल्युटंट्स बाहेर पडतात. म्हणजे सल्फर डायऑक्साईड असतील, कार्बन डायऑक्साईड असतील, ते जळाल्यानंतर बाहेर ॲटमॉस्फिअरमध्येच रिलीज केले जातात. सो त्याच्यामुळे पोल्युशन भरपूर होतं पॉवर प्लांटपासून. ओके, सो हे आपल्याला जर कमी करायचं असेल पोल्युशन तर आपल्याला काय करायला पाहिजे, एनर्जीची डिमांडच कमी करायला पाहिजे. सो पोल्युशन कमी करण्यासाठी आपल्याला एनर्जी ऑडिट किंवा एनर्जी कन्झर्वेशन केलं पाहिजे. सो इथं लिहिल्याप्रमाणे बी अ पार्ट ऑफ सोल्युशन नॉट अ पोल्युशन. सो हे जर आपल्याला अचीव्ह करायचं असेल देन वी हॅव टू रिड्यूस दी demand of electricity so that there will not be more burden on power generation and hence we can also save the nature by reducing demand. म्हणजे आपण हे सगळं कमी करू शकतो जर आपण पॉवर डिमांडच कमी केली, जिथं लागते तिथं जर यूज केलं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी अवॉइड केलं तर आपण हे अचीव्ह करू शकतो. सो एनर्जी ऑडिटची गरज का आहे, पोल्युशन कमी करण्यासाठी सुद्धा एनर्जी ऑडिटची गरज आहे. म्हणजे आपण डिमांडच केलं नाही तर जनरेशन पण जास्त लागणार नाही आणि जनरेशन जास्त लागणार नाही तर कोळसा पण आपण लिमिटेड वापरू आणि त्या कोळशापासून किंवा त्या कोल पॉवर प्लांटपासून जे होणारं जनरेशन आहे, पोल्युशन आहे, ते सुद्धा काय होईल, कमी होईल. द लास्ट इज थर्ड, टू अचीव्ह एनर्जी इफिशियन्सी इन अ प्लांट. म्हणजे एखाद्या प्लांटमध्ये जर एनर्जी इफिशियन्सी अचीव्ह करायची असेल तर आपल्याला काय अडॉप्ट केलं पाहिजे, एनर्जी ऑडिट. म्हणजे हे कसं होणार आहे, तर एनर्जी ऑडिटमध्ये मगाशी ॲज पर द डेफिनेशन आपण बघितलं की काय केलं जातं, इन्स्पेक्शन केलं जातं, सर्वे केला जातो आणि ॲनालिसिस केलं जातं. जो काय आपण डेटा कलेक्ट केला आहे तो, तर त्याच्यावरून आपल्याला काय कळतं की आपल्या प्लांटमध्ये किंवा एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये, प्लांटमध्ये और वॉट एव्हर इट मे बी फॅसिलिटी असेल कुठलीही, तर त्या इंडस्ट्रीमध्ये, प्लांटमध्ये जर वेस्टेज ऑफ एनर्जी होत असेल तर ते थ्रू द एनर्जी ऑडिट कळतं. मग ते वेस्टेज आपण अवॉइड करू शकतो. ओके, वर्किंग स्पीड आपण वाढवू शकतो आणि क्वालिटी एनहान्स करू शकतो आणि प्लस कॉस्ट काय करू शकतो, ती कमी करू शकतो. म्हणजे एखादं प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी कॉस्ट जास्त लागत असेल एनर्जी ऑडिट करायच्या आधी, तेच एनर्जी ऑडिट केल्यानंतर त्याची कॉस्ट पण काय होऊ शकते, कमी करू शकतो. सो इन शॉर्ट, to achieve overall energy efficiency, overall economical operation in a plant, we need to do the energy audit. So get it? So energy audit म्हणजे काय किंवा एनर्जी ऑडिटची गरज काय आहे, टू रिड्यूस पोल्युशन, टू सेव्ह फॉसिल फ्युएल्स, टू ब्रिज द गॅप बिटवीन जनरेशन अँड डिमांड, अँड टू अचीव ओव्हरऑल इफिशियन्सी, टू
enhance product quality and to reduce cost per product, we need to do the energy audit. Okay, so this is about the need for energy audit. Now advantages of energy audit. So reduced एनर्जी वेस्टेज. सो एनर्जी ऑडिट केल्यामुळे आपल्याला कळतं की कुठं कुठे एनर्जी वेस्टेज चाललेलं आहे. सो वी कॅन रिड्यूस दॅट एनर्जी वेस्टेज. सेकंड, ऑप्टिमायझेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस, म्हणजे जे काय प्लांटमधले रिसोर्सेस आहेत तर त्याचं काय होतं, फुल ऑप्टिमायझेशन म्हणजे पुरेपूर वापर होतो तिथे. त्यामुळे रिडक्शन इन एनर्जी डिमांड, म्हणजे आता एनर्जी वेस्टेजेस कमी झालेलं आहे त्यामुळं त्या इंडस्ट्रीचं किंवा त्या प्लांटचं इलेक्ट्रिसिटी डिमांडसुद्धा काय होणार, कमी होणार. त्यामुळे आता इलेक्ट्रिसिटीचं डिमांडच कमी झालं इंडस्ट्रीचं, त्यामुळे त्याला येणारं काय होणार आहे, एनर्जी बिलसुद्धा, कारण एनर्जी कन्झम्पशनच कमी आहे. त्यामुळं एनर्जी कन्झम्पशन कमी असल्यामुळं एनर्जी बिलसुद्धा काय येणार, कमी येणार. नेक्स्ट, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल अँड मेंटेनन्स चार्जेस. ऑपरेशनल अँड मेंटेनन्स चार्जेससुद्धा प्रॉपर एनर्जी ऑडिट केल्यामुळं काय होतील, कमी होतील. कारण आपण त्याच्यामध्ये लॉसेस कुठं कुठं होतात ते बघतो आणि ते लॉसेस आपल्याला कळाले तर ते कमी करण्यासाठी आपण वेगवेगळे काय करतो, अपॉर्च्युनिटीज शोधतो की ते लॉसेस कमी करण्यासाठी काय काय करावं लागेल. आणि त्यामुळं काय होतं, त्याच्याशी रिलेटेड ऑपरेशनल मेंटेनन्स चार्जेससुद्धा कमी होतात. लेबर चार्जेस आर ऑल्सो रिड्यूस्ड, म्हणजे लेबर चार्जेस जे आहेत एखादं प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी ते सुद्धा कमी होतं कारण ऑपरेशनल चार्जेस कमी होतात. नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड इफिशियन्सी. ह्या सगळ्यांमुळं काय होतं, बिकॉज ऑफ अबाव 6 पॉईंट्स इफिशियन्सी काय होते त्या प्लांटची, इम्प्रूव्ड होते. नेक्स्ट, कॉस्ट पर प्रोडक्ट रिड्यूस होतं. आता हे सगळे चार्जेसच जर रिड्यूस होत असतील तर एखादं प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी जी काही कॉस्ट लागते दॅट इज कॉस्ट पर प्रोडक्ट. ओके, तर ते सुद्धा काय होतं, रिड्यूस होतं. नाव इकॉनॉमिकल ऑपरेशन इज अचीव्ड, म्हणजेच बिकॉज ऑफ ऑल अबाव पॅरामीटर्स त्या प्लांटचं किंवा त्या इंडस्ट्रीचं जे ऑपरेशन आहे दॅट इज इकॉनॉमिकल. अँड ॲट दी एंड मोर सेविंग इज अचीव्ड, म्हणजे थ्रू द एनर्जी ऑडिट काय करू शकतो आपण, मोर सेविंग इज अचीव्ड, म्हणजे एनर्जी सेव्ह होत असेल, बिलमध्ये रिडक्शन येत असेल, इलेक्ट्रिसिटी बिलमध्ये जर रिडक्शन येत असेल तर ते जे रिडक्शन आलेलं आहे तो एक प्रकारचा प्रॉफिटच आहे कोणासाठी, त्या इंडस्ट्री किंवा त्या प्लांटसाठी. सो दॅट इज ऑल्सो मोर सेविंग इज अचीव्ड, म्हणजे एनर्जीसुद्धा सेव्ह होणार, परत येणारं बिल जे आहे ते सुद्धा कमी होणार, म्हणजे ते पण एक प्रकारचं काय आहे, सेविंग आहे. सो बाय डुईंग द एनर्जी ऑडिट we can save energy as well as we can save the energy cost. Thank you for watching this video.